सत श्री अकाल। लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत जी आया। मैं हाँ आशीष गुप्ता तुहाडे नाल लैके हाजिर हाँ बिग बुलेटिन। तो अज बिग बुलेटिन खबरों की गल बाद च होवेगी, पर पहले वो खबर जो खबर बन ना सकी। जी हाँ, अज गल होवेगी देश के ताकतवर इंसान माई लॉर्ड की, जिसनों सवाल है कि माई लॉर्ड मैट्रो की तकलीफ तो तुहानूं नजर आ गई, पर डंडियां दी क्यों नहीं आई? वाह माई लॉर्ड वाह। देश च समा कितनी तेजी नाल बदलदा है। कल तक एक शब्द ते विवाद सी, कॉकरोच। बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहा गया, हंगामा मचिया, फिर सफाई आई, कहा गया नहीं नहीं असी सारे बेरोजगार नौजवानों को नहीं कहा सी, गल दा मतलब कुछ होर सी। चलो मान लिया माई लॉर्ड, पर माई लॉर्ड नौजवान भी वड्डे शरारती निकले। जिस शब्द ते विवाद होया उसे नूं ही अपना नाम बना लिया, कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब जिस शब्द तो तुसी सफाई दे के पिछा छड़ाना चाहते सी, नौजवानों ने उसे नूं अपना झंडा बना लिया। पर हुण किस्मत दा खेड़ वेखो, कॉकरोच सड़कों ते निकल पे, जंतर मंतर पहुंच गए, फिर संसद वाल रुख कर लिया, पुलिस आई, बैरिकेड लग गए, धक्का मुक्की भी हुई, लाठी चार्ज दे इल्जाम भी लगे, वीडियो भी बने, ते मामला फिर कित्थे पहुंचा? तुहाडी कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। कहा गया माई लॉर्ड जरा वीडियो देख लवो, देखो पुलिस ने किस तरीके नाल साडे ते तशद्दद कीता, किस तरीके नाल प्रदर्शनकारियों नाल वतीरा कीता, देखो किस तरीके नाल साडे ते डांगा वराइयां। अते खबरां मुताबिक जवाब आया, वीडियो देखण लई साडे कोल समा नहीं है। चलो ये भी ठीक है माई लॉर्ड, मुल्क वड्डा है, केस करोड़ां ने, अदालतां भी बिजी है, टाइम दी कदर असी भी समझदे हां। पर फिर अगला दिन आउंदा है, कॉकरोच फिर सड़कां ते आए माई लॉर्ड, प्रदर्शन फिर जारी रहा माई लॉर्ड, सुरक्षा होर वधा दित्ती गई माई लॉर्ड, पर इस बार मैट्रो स्टेशन बंद। हुण मुश्किल ये हुई वकील साहब सुप्रीम कोर्ट किवें पहुंचणगे, अते अचानक कहानी च की आंदा जुडिशियल ट्विस्ट। खबरां मुताबिक कहा गया मैट्रो स्टेशन जेकर नहीं खुलदे सुप्रीम कोर्ट दखल देवेगा, यानी कि असी दखल देवांगे। वाह माई लॉर्ड वाह। इत्थे ही मुल्क दा आम आदमी थोड़ा कंफ्यूज या नजर आया। कल किसी प्रदर्शनकारी उत्ते कथित लाठीचार्ज की वीडियो सी, तुहाडे कोल टाइम बिल्कुल नहीं सी, अते अज जदों वकील साहब नूं मैट्रो तो उतर के थोड़ा वध तुरना की पै सकदा सी तां दखल। वाह। हुण कानून दे जानकार सानूं समझाउणगे कि दोवें मामले वखरे ने, बिल्कुल वखरे ने। एक पासे आम आदमी दी पिठ है तां दूजे पासे मैट्रो दी सीट, वखरे तां हानी। अते किरपा करके इस नूं अदालत दी तौहीन ना समझियो, इस नूं देश दे आम आदमी दी कंफ्यूजन यानी कि उलझन समझो। वो बेचारा सिर्फ यही पुछ रहा है कि माई लॉर्ड इंसाफ दियां अखां ते पट्टी बनी हुई है। ये तो बचपन तो सुनते आ रहे हैं, पर की वो पट्टी इन्नी मोटी हो गई है कि लाठीचार्ज की वीडियो नजर नहीं आई, पर बंद मैट्रो स्टेशन उन्होंने दूरों ही नजर आ रहा है। अते विडंबना भी देखो, जिस कॉकरोच शब्द के विवाद ने नौजवानों को एक नवा नाम दिता, अज उही कॉकरोच सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, मैट्रो स्टेशन तक पहुंच गए। हुण समझ आई कि कॉकरोच नूं हल्के च क्यों नहीं लेना चाहिए। तुसी दरवाजा बंद करोगे वो खिड़की राही आ जाएंगे, खिड़की बंद करोगे वो सड़कों ते आ जाएंगे, सड़क बंद करोगे तो संसद वाल चल पवेगा, अते जे संसद भी रोकोगे तो मैट्रो स्टेशन बंद करवा देंगे। पर मजाक तो हट गए, सवाल बहुत गंभीर है। अते जे प्रदर्शनकारी हिंसा करदा है या जो प्रदर्शनकारी हिंसा करदा है, कार्रवाई करो। क्यों नहीं कार्रवाई करनी चाहिए? जे पुलिस ते हमला करदा हो तो कार्रवाई करनी चाहिए है, जे देश विरोधी नारे लगाउंदा है तो बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए है। कानून सब लई इक्को जिहा होना चाहिए है, पर जे पुलिस भी अपनी हद पार कर दी है तो उस तो भी सवाल होना चाहिए है, क्योंकि लोकतंत्र च वर्दी कानून लागू कर दी है, अते कानून तो ऊपर कुछ भी नहीं हुंदा। अते न्यायपालिका उस तो उम्मीद ही ये है कि जदों सब तो कमजोर इंसान दरवाजा खड़काए तो अंदरों आवाज आवे, हाँ साडे कोल तुहाडी गल सुनन लई समा है। इसलिए सवाल माई लॉर्ड तो निजी नहीं है, सवाल उस तस्वीर दा है जो देश के नौजवानों के मन च बन रही है। अते वो तस्वीर कुछ इस तरह है, डांगा पईयां, वीडियो है, सॉरी साडे कोल टाइम नहीं है, मैट्रो बंद है, वकील परेशान ने, अच्छा दसो कदों तक मैट्रो खोलनी है। अते माई लॉर्ड यही परसैप्शन सब तो खतरनाक है। इंसाफ सिर्फ अदालती फैसलियां तक नहीं हुंदा, या अदालती फैसलियां दे राही इंसाफ नहीं हुंदा, इंसाफ उत्ते भरोसा लोकां दे दिलां च हुंदा है। इसलिए उन्हां सारे नौजवानों वालों सिर्फ एक छोटा जिहा सवाल
ਮਾਈ ਲਾਰਡ, ਜੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੱਲ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਕਾਕਰੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਪੱਟੀ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਪਰ ਬੰਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਿਆਸੀ ਅੱਗ ਦੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਅੱਗ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਂਬੜ ਵਾਂਗ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। पेपर लीक के सवाल संसद के बाहर बवाल, सरकार विरोधी दे विच टकरा आपो अपने दा। अंदर बाहर वड्डा एक्शन, संसद दे विच शक्ति प्रदर्शन। प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन, पेपर लीक के सियासी टेंशन। विरोधी बोले अस्तीफा देवे प्रधान, जारी सियासी घमसान। प्रदर्शन ते प्रदर्शन, नो सोल्यूशन। एनडीए बनाम इंडिया गठजोड़ की निकलेगा पेपर लीक के सियासी तोड़। इस सवाल इसलिए क्योंकि नीट पेपर लीक के मसले ते लगी सियासी अग हुण पूरे मुल्क के अंदर सियासी भांबड़ वांग मच रही है अते उसकी गवाही दिंदियां ये तस्वीरां ने। ये पूरा हंगामा, जोरदार प्रदर्शन, जबरदस्त नारेबाजी ते जबरदस्त तकरार का माहौल किते होर मुल्क की संसद के अंदर ते बाहर रहा, जिथे मॉनसून सैशन के चौथे दिन संसद भवन के बाहर एनडीए अते विरोधी धिर के संसद मैंबर आमो सामने आ गए। कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसद मैंबर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ते समाजवादी पार्टी के मुखी अखिलेश यादव समेत विरोधी धिर के संसद मैंबरां ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दे जवाब दे विच एनडीए के संसद मैंबर भी विरोध प्रदर्शन दे विच उतर आए। इस दौरान दोवें पक्षां ने एक दूजे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। एनडीए के संसद मैंबर 21 जुलाई ਨੂੰ प्रधानमंत्री के निवास के बाहर राहुल गांधी के वल्लों कीते गए धरने का विरोध कर रहे हैं। उत्थे ही इंडिया गठजोड़ नीट पेपर लीक मामले नूं लैके सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे की मांग कर रहा है और इस मौके नारेबाजी विचाले जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कांग्रेस की दलील रही है कि प्रधानमंत्री देश की हर उपलब्धि ते मंगल मिशन तक का क्रेडिट लेंदे ने, जो साडे नौजवानां ते मुल्क वासियां दी मेहनत का नतीजा है। ते हुण साडी जिम्मेवारी लैण दा समा है। जे बच्चियां दी चिंता तां लाठी क्यों चलाई जा रही है अते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? कभी देखा है इस हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। What is this? Are we living in a democracy? Think about it. Children are protesting. They're all young. Think about it. They've cut all the internet. What are they doing? They're not terrorists. Their parents will be worried. Their families will be worried. They can't contact anything now. What kind of democracy is this? And why aren't you people speaking up? Why aren't you speaking up? Why are you constantly asking me only the questions which the government wants you to ask me? If Modi ji is responsible for every achievement that every Indian makes, whether it's in the Olympics or in the Asian Games,
then Modi ji is responsible for what is happening today. Modi ji is responsible for the fact that our youth feels there's no future. And Modi ji is responsible if thousands of children are demonstrating and he's cut off the internet and he's tear gassing them and he's having them lathi charge. If something happens to even one of them, it is his responsibility. ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਤਾਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ तमाम ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी क्यों गोल पोस्ट बदल बदल करके चर्चा नहीं करने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं। चर्चा तुरंत शुरू करना चाहिए। हमने तो बार बार कहा है, आज भी दोनों सदनों में हमने अपील किया है फिर से। तो कांग्रेस पार्टी को मुझे बाहर से दबाव है या क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। कल तो वो चर्चा के लिए थोड़ा पॉजिटिव नजर आए, फिर आज मुकर गए और चर्चा नहीं कर रहा है तो बहाना ढूंढना तो आसान है। बाकी मुद्दे जो हैं वो हम लोग किसी मुद्दे को कम नहीं मानते हैं, लेकिन इस जो लीक हुए हैं नीट के पेपर वो बड़ा मुद्दा है। और देश भर में कई जो राज्यों में पेपर लीक हुए हैं सब पे चर्चा करना चाहता है, सब मेंबर इसको चर्चा करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं कांग्रेस क्यों चर्चा से भाग रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। चर्चा अभी 4 दिन हो गया, पार्लियामेंट का समय बर्बाद किया इन्होंने। देखिए, एक तो सरकार जो जो काम किया बताने का भी मौका मिलेगा, ऑपोजिशन भी सुझाव देने का भी मौका मिलेगा, अपना डिमांड रखने का मौका मिलेगा। सामने में सब बात आएगा ना। बाहर में भी चल रहा है, हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की आज घोषणा भी की है। संबंधित विभाग को निर्देश भी दिए हैं। जल्द से जल्द दोषियों को दंड दिया जा सके और युवाओं को न्याय मिले, ये युवाओं के लिए एक बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं और देश के विपक्ष से कहना चाहता हूं, युवाओं के आंदोलन को अपने राजनीतिक स्वार्थों को लिए बंद करें। युवाओं के आंदोलन को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। आज विपक्ष चर्चा से भागता हुआ नजर आता है, युवाओं के आंदोलन का राजनीतिकरण करता हुआ नजर आता है, युवाओं के आंदोलन को अपने राजनीतिक फायदे के इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। मैं इतना ही कहूंगा, देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी सदा काम करते रहे। आज भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन युवाओं की एक बड़ी जीत, जिसके लिए मैं उनको बधाई और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਖੜਗੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ये अगर तैयार होते, जिस दिन हमने डिमांड किया उसी दिन चर्चा शुरू होती थी, फिर वो क्यों तैयार नहीं हुए? 2 दिन, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तीसरे दिन तुम्हें लाठी चार्ज करके लोगों को मार के बच्चों को तबाह करके और उनके जो आज लाखों बच्चे परेशान हैं, उनके कितने करोड़ों रुपए उनके माँ बाप गए। कोई जिस ढंग से कमा के अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता था, या वो एग्जामिनेशन को बिठा के नौकरी की कोशिश करता था, या डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, करा कुछ किसने। और तुम खुद हमको आज तो देखिए दरवाजा भी रोक दिया। हम पार्लियामेंट मेंबर्स हैं और रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के लोग खुद दरवाजे पे तो बाईपास रोड से आना पड़ा। तो ये उनको शर्म आना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ, पहले उनको शर्म है क्या नहीं, जरा एक बात पूछो। जब तक ये रिसिग्नेशन दे के चालू नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं। आज तक तो चुप बैठे, क्यों बात नहीं करे? ये इस हालात को बनाने के लिए, बच्चों को सड़क पे उतरने के लिए,
लाठियां खाने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਇਆ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੋੜ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਆਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ तमाम ਐਮਪੀਜ਼ ਰਾਜਘਾਟ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਘਾਟ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਰਾਜਘਾਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਆਰ-ਪਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਗ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜਘਾਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Smriti to send that message, and the police has taken over the entire capital city and there is a crackdown that is being planned. So we feel that MPs need to be on the streets to fight for the democracy, to fight for the students, and last several days it's something like taking over the capital city. We claim that this is mother of democracy. Now we know what is the situation of the mother of democracy.
we had all grouped here, and we are aware of the seriousness of the issue, because instead ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को आपके साथ है और जो आपके साथ हो रहा है रिमांड जाना चाहते थे। सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है, वो शायद अब खोल रहे हैं। पता नहीं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। यहाँ पे इन्होंने बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया। आपके साथ है तमाम लीडर्स ਰਾਜਘਾਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੂਰਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ तमाम ਐਮਪੀਜ਼ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ तमाम ਲੀਡਰ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ तमाम ਉਹ ਐਮਪੀ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। नहीं सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने अगर जाने का मन बना लिया है तो हम सब उनके साथ जाएंगे जरूर। क्या कुछ संदेश गांधी स्मृति को कुछ सुना गया है? देखिए, ये देश गांधी का है, गांधी के असूलों का है और उन असूलों पे छात्र शांति कर रहे हैं और सरकार लगातार कई दिन से इन पर अत्याचार कर रही है। इसी संदेश को कि देश अत्याचारी सरकार का नहीं गांधी का है, इस संदेश को लेने के लिए राहुल गांधी के बड़े लोग इंडिया अलायंस के सब नेता वहाँ जा रहे हैं। हमें कोई भी संदेह नहीं है। ਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ तमाम ਐਮਪੀਜ਼ ਰਾਜਘਾਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ तमाम ये बाहर निकल के बात करने के लायक नहीं है। पेपर लीक के मामले उत्ते हुण सियासी घमसान मचदा नजर आ रहा है। काबिले गौर है कि जिस तरीके नाल नीट पेपर लीक नूं लैके 10 तो वध विद्यार्थियों वालों खुदकुशी की गई, जंतर मंतर ते कॉकरोच जनता पार्टी वालों प्रदर्शन किया गया अते उत्थे भी विद्यार्थियों ते जिस तरीके नाल पुलिस वालों एक तरीके की कार्रवाई की गई उस नूं लैके पहला ही कांग्रेस या गैर बीजेपी ते ना सवाल खड़े कर दिया नजर आईयां अते उस नूं लैके बीते दिनी राहुल गांधी वालों पीएम रिहाइश नजदीक भी जबरदस्त प्रदर्शन किया गया अते उस प्रदर्शन नूं लैके उस प्रदर्शन के विरोध च एनडीए सांसदा वालों भी अज संसद के बाहर प्रदर्शन किया गया, जबकि लगातार राहुल गांधी अते तमाम कांग्रेस के सांसद केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे की मांग कर रहे हैं अते दलील ये रही कि एक तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं होगा अते स्टूडेंट के हक च हुण पूरा इंडिया ब्लॉक आंदा नजर आ रहा है, यानी कि पूरा इंडी अलायंस आंदा नजर आ रहा है अते राहुल गांधी सीधा तौर पे कहा जा सकता है कि थोड़ी देर च रवाना होणगे। पर सड़क पे हैं तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को, तो यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। नहीं, अब देख रहे हैं, हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे, सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है इसलिए। वो शायद अब खोल रहे हैं। पता नहीं Bus is behind us also. What about the second bus? Second bus is there. After that, there is a barricade. Now, if you have squeeze between two, yes, two barricades. And in front, there are 4 obstacles.
ज्यादा देश विरोधी, युवा विरोधी और राष्ट्र विरोधी सरकार कोई और हो नहीं सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने अगर जाने का मन बना लिया है तो हम सब उनके साथ जाएंगे जरूर। सर, क्या कुछ संदेश गांधी स्मृति को कुछ सुना गया है? देखिए, ये देश गांधी का है, गांधी के असूलों का है, और उन असूलों पे छात्र शांतिपूर्वक। ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵਧੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ਸਾਰ? ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ? नीट पेपर लीक मामला आए दिन भखदा जा रहा है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ काकरोच जनता पार्टी का नहीं रहा, हुण धरना जन अंदोलन बनता जा रहा है। ये आवाज हुण सिर्फ दिल्ली दे जंतर मंतर तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर घर दे विच इस बारे चर्चा हो रही है। नीट पेपर लीक मामला हुण सिर्फ बच्चों का मुद्दा नहीं रहा, इस दे सियासतदानां ने भी केंद्र सरकार नूं घेरना शुरू कर दिता है। एक पासे जिथे लोक सभा ते राज्य सभा दे विच इस ते बहस करन दी मंग कीती जा रही है, उत्थे ही आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी नूं सवालां दे घेरे चों खड़े करनों कोई कसर नहीं छड्डी। आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया है इस पूरे जो युवाओं का आंदोलन है उसके ऊपर। उसमें उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो युवाओं ने मांगा ही नहीं था, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो डिमांड ही नहीं थी। डिमांड तो थी कि भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए, वो जिम्मेदार है। उस पर तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला ही नहीं। कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट इस देश में पहले से बहुत बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बना हुआ है, रेप केसेस के लिए बने हुए हैं, और बड़े बड़े कई सारे मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं। उससे क्या न्याय मिल जाता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो नॉर्मल कोर्ट से भी ज्यादा टाइम लगता है। तो एक तरह से फिर से प्रधानमंत्री जी ने पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की है, नीट का पेपर लीक करने वालों को बचाने की कोशिश की है, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश की है। उनको ये बताना चाहिए था ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब हो रहा है, उनको सैक कब कर रहे हो। दूसरा, इतना ब्रूटली, इतना बर्बरता के साथ हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई गई, उनको आंसू गैस के गोले छोड़ गए, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांगे तोड़ दी, किसी का बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया है। मोदी जी ने जिस तरह से बर्बरता से हमला किया, वो कम से कम 2 शब्द उनके लिए सहानुभूति के लिए बोल देते प्रधानमंत्री जी। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, क्या आप उनको अपना बच्चा मानते हो जिन बच्चों पे हमला हुआ है? विदेशों में कहीं कुछ हो जाए तुरंत ट्वीट करते हैं, हमारे बच्चों के लिए एक उनके मुंह से शब्द नहीं निकला, कम से कम थोड़ी सी सहानुभूति कर देते। तीसरी बात है कि बच्चे मांग कर रहे हैं कि पेपर एक के बाद एक लीक हो रहे हैं, हर साल नीट का पेपर लीक हो रहा है, आप क्या सिस्टम लागू करोगे कि अगली साल पेपर लीक ना हो? इसका तो कोई सिस्टम ही नहीं बनाया प्रधानमंत्री जी ने। अगली साल नीट का पेपर फिर लीक होगा, अगली साल फिर से बच्चे आत्महत्या करेंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा। उस तरफ ऐसा लग रहा है सरकार के पास ना कोई विजन है, ना मोदी जी के पास कोई विजन है। तो आज उनका जो स्टेटमेंट था वो देख के ऐसे लग रहा है जैसे कोई हारा हुआ दिशाहीन इंसान, लेकिन अहंकार से भरा हुआ इंसान, उसका स्टेटमेंट लगता है। थैंक यू। जितने ये झूठे हैं उतना मैंने अपनी जिंदगी में 47 साल की उम्र में झूठा व्यक्ति नहीं देखा। जतेंद्र सिंह जी के साथ देश के प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है कि नहीं हुई, ये भगवान जानता है। नड्डा साहब से बातचीत करें, नड्डा साहब मेरे को नहीं पता, लोगों से हुई। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि वो स्वयं समय तय करते हैं देश के प्रधानमंत्री। इट्स अ टोटली वन वे कम्युनिकेशन, जो वहां से निर्देश आता है वैसे ही होता है, अदरवाइज कुछ होता नहीं। वो ही मसला बनता जा रहा है जो किसान आंदोलन का रहा। अब कहीं ना कहीं सरकार को ये डर लगने लगा है कि ये कोई बड़ा खेल होने वाला है।
देश का नौजवान उठ खड़ा हुआ है, जाग गया है। इसी नौजवानों ने इनको इस गद्दी पर उठाया था और यही नौजवान उतारेंगे। जिस तरीके का दुर्व्यवहार दिल्ली पुलिस द्वारा अमित शाह जी ने करवाया, आपको पता है, हमारी उन बहनों की, बेटियों की तस्वीरें आई, वो डंडे मार रहे थे और कहां मार रहे थे, कहां मार रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को पुलिस से वर्दी उतार के पीट पीट के उसका वो हाल करना चाहिए कि दुनिया याद रखे। काला मुंह करके गधे पे चढ़ाकर इंडिया गेट के आसपास घुमाना चाहिए। उसको उसकी मां बहन नहीं है। जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया है तो सदन तब चलेगा जब देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1800 ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 40000 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 3 ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ CGI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੌਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 34 दिन प्रदर्शन जारी। अस्तीफे ते अड़े नौजवान। हाईकोर्ट दे विच पहुंचिया मामला। नौजवान ने दिल्ली नूं बनाया बंदर। की धरने दे विच बड़े शरारती अंसर। ਇਹ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਲਿਆ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਭਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है और इनकी हंगर स्ट्राइक का 26 तो जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर एंड दिस हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस। कौन से लोग हैं ये? बाहर से लोग भेजे जा रहे हैं जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव करें बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ। ਭਗਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਤਰ ਬੰਤਰ ਤੇ ਸੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣੀ ਪਈ। बुधवार रात 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ACP ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ गैस ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ। देखिए सोनम जी से बात हुई एंड बहुत बार बात हुई। यही चला
कि ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको पीसफुली रहना चाहिए। उन्होंने अपील भी किया है पब्लिकली कि सारे प्रोटेस्टर्स अपना शांति बनाए रखें एंड सही तरीके से इस प्रोटेस्ट को चलाएं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स इस प्रोटेस्ट के अंदर घुसते हैं एंड एक तरह से अपने आप को प्रोटेस्टर दिखाते हैं, सीजेपी के प्रोटेस्टर दिखाते हैं, हिंसा करते हैं, तो ये पूरा मूवमेंट डिरेल हो जाएगा। आपको पता है कि इस देश में पहले भी जो प्रोटेस्ट हुए उसमें ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए हैं जो रूलिंग रेजिम है उनके तरफ से, एंड वहां पे यही हुआ है, डिरेल कर देते हैं एंड फिर अल्टीमेटली जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं शांतिपूर्ण तरीके से उनको ब्लेम कर दिया जाता है एंड ये नहीं होना चाहिए। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ, ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। पेपर लीक सियासत ऑन पीठ, पेपर लीक के सियासी तकरार जारी वार पलटवार। दिल्ली तो पंजाब सियासत आर पार कि अस्तीफे दे नाल रुकणगे पेपर लीक। मैनू जनून है, एजुकेशन इज माई पैशन। अगर किसी ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ, आई एम अ पैशनेट मैन। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ, ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਲੀਲ ਤੇ ਤਰਕ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ। ਗੈਜਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਏ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਮੈਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। 881 ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ you to all of those my 881 students. That is Harjot Bains. Second thing, it is not my department, but for the matter of the fact, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵਾਰਡਡ ਫॉर ਇਟ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕੱਲਾ। ਇਫ ਮਾਈ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਈ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੌਂਕ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਊਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਕਿ 90 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 20 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਸਤ ਆਏ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੋਹ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲਾਤੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਗੁਫਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇੰਚ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ 35 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਈ ਗੇਂਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੱਟੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 25.72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 165.69 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਲਈ 194.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 18.11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤਲਵਾੜਾ ਮੁਕੇਰੀਆ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 2 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਜ 2 ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਰਕਸ਼ਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 192.42 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਡ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਲਿਮਟਿਡ ਹਾਈਟ ਸਬਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਐਨਓਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹਿਰਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਬਹਰਾਲ ਬਿਗ ਬੁਲਟਨ ਚਾਹੀਦੇ ਲਈ ਐਨਐਮ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।